Okay, Assalamu alaikum all. Once again, welcome to this webinar conducted by ITE and with joint venture of Kerala Startup Mission. Myself, this is Riaz, hosting you this webinar. First of all, I would like to thank you all for taking your time for joining this webinar. It would I wish this would be a very helpful and very informative session for you, for all of us. Without much hesitation, I would like to welcome Mr. Sajid Pariyarath for his welcome note. Sajid is our co-founder, as you all know, and he's a very prominent figure among us. So without much hesitation, let's move on to Mr. Sajid. Sajid, please. Thank you. Dear our distinguished speaker, Mr. Riaz Muhammad from KSUM, IT host and program organizers, IT valued fellow members and guests, Assalamu alaikum, warm good afternoon. First of all, welcome you all, each and everyone to our exciting session of ITE. God never shut any door unless open another one. Door of opportunities, door of hopes. അതായത് ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം ഉണ്ടാവുന്ന കേട്ടില്ലേ? ദൈവം ഒരിക്കലും എല്ലാ വാതിലും നമുക്ക് കുട്ടിയെടുക്കാറില്ല. അതായത് മലയാളത്തിൽ ഭാഷ പറയുമ്പോൾ പടച്ചം ഉണ്ടാവുന്ന അറിയില്ലേ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എന്താ ടിവിയിലും എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൌണ്, കർഫ്യൂ, ഓഫീസ് ക്ലോസ്ഡ്, പിന്നെ ജോലി പ്രശ്നം, ശമ്പളം, പിന്നെ ക്വാറന്റൈൻ. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ? പ്രവാസികൾ കൂട്ടത്തോടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. മറ്റുള്ള ഐസൊലേഷൻ. ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഇപ്പൊ ടി വി നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോമ്പായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാത്രി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പം കേൾക്കുന്ന സംഗതി തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ കേട്ട് നമ്മുടെ എനർജി ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആവുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം ചോരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രതീക്ഷയുമായി നമ്മൾ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് നമ്മളെ പുതിയ സംരംഭ സാധ്യത കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയ സ്പീക്കർ റിയാസ് മുഹമ്മദ് ITയുടെ ബാനറിൽ നമ്മോട് ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ സെഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ഗസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയാണ് എന്താണ് ITE എന്ന ചുരുക്കം പറയാം. IT എന്നത് IT എക്സ്പെർട്ട് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, അതായത് IT മേഖലയിൽ സൗദി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇതിലേതാണ്ട് ഏകദേശം 1300ഓളം മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോഴുണ്ട്. ITയുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം എന്നത് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിന് പരസ്പരം IT സംബന്ധമായ അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യുക, അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുവഴി അവർക്ക് ജോലി കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റായി ചെയ്യാം, കാര്യക്ഷമയോട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ അതുപോലെ പുതിയ ജോലിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അതിലുപരി IT പല പബ്ലിക് സോഷ്യൽ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിന്, മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, രക്ഷിതാക്കൾക്ക്, ഇങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ITയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, www.itee.in, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുണ്ട്, അതുപോലെ ലിങ്ക്ഡിൻ, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സപ്പ്, ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. Let me conclude myself. I too eager to know our upcoming session. First, once again, I am welcoming each and everyone to our session. Thanks so much. Thanks to all. Back to Abdul Riaz, please. Thank you, Sajid. Thank you for your insight onto ITE. Definitely, ITE requires a big round of applause for holding such beautiful events. Now, as Sajid said, being an expatriate, we all have to go back home one day, and it's a bigger concern for us to what to do once we are there. So, Kerala Startup Mission, as we all know, is an initiative of the government of Kerala, they have many opportunities, so they are guiding us for many opportunities in that sector. Today, luckily, we are very lucky to have Mr. Riaz Muhammad, the project director of KSUM, amongst us. A postgraduate in human resource management, Mr. Muhammad has been associated with project management for the last
1.5 decades in funding global linkage and evangelization. So without further delay, guys, let me welcome Mr. Riaz Muhammad to this webinar. Back to Riaz Muhammad. Thank you. Thank you. Warm good afternoon. First of all, let me appreciate IEEE for organizing such an informative session during this lockdown period. I'm great privileged to be part of this interactive session for two reasons. One, this interactive session would be able to highlight the activities pertaining to the startup ecosystem initiated by the government of Kerala among the expatriate community. We believe that access to information is very critical as far as development is concerned. So during this interaction, I don't want to do a monologue. I would like to do a interactive session. So I would like to split this session into two parts. I will introduce the startup ecosystem in Kerala in general, and some of the peculiar characteristics of the ecosystem for your information. And I will also highlight some of the schemes which can be used to initiate startup activities by the expatriate community. The second portion, you can ask, it's primarily a question and answer session. Based on your questions, I can elaborate on it. Because this is a vast ocean, I would say that primarily. Because if you ask me as many questions, I'm glad. I would be happy to provide as many information. Let me take my primarily is a fully government-owned, state government-owned entity. Technology entrepreneurship in the state of Kerala. But there are some you may mix up and even a tea shop, we can consider that as an entrepreneurship. But unfortunately, that won't fall under the startup category. Startup primarily, when we define a startup, it involves three should have an exponential growth opportunity. If we say, for example, if you take let me take a classic example of the taxi aggregator Uber. Uber is a small platform, but within a short span of time itself, that has expanded its business across the globe itself. Such an exponential growth basically comes under the startup. I'll just take you, this is not much importance, but being a Keralite, I thought this would be, I would narrate the story of the evolution of the startup mission with all of you. We started basically in the year 2006 as a incubator by the Technopark. I'm sure that many of you might have visited the Kerala, the Technopark situated in Trivandrum. This is primarily started as an incubation facility in the year 2006. And in the very next year itself, the government of India accredited and recognized this as a first non-academic technology business incubator in the country. Till then, government of India was considering academic institution for setting up of technology incubators. Then thereafter, we were focusing only on the incubation activities. I will explain what exactly the incubation, all these things in my later slides.
in the year 2014, because of the activities of the technology business incubator and the trust on the entrepreneurship, Government of Kerala elevated this particular agency as the state nodal agency and rebranded as the Kerala Startup Mission. And after 2 years itself, it bagged the prestigious CM Award for Innovation in Public Services. In the year 2018, Government of India used to rank the states based on their startup activities, how each state is performing in the startup front. And in the year 2018, Kerala bagged the Top Performer Award, mainly because of the activities of the Startup Mission. In the next year, in 2019, the Startup Mission launched India's largest startup hub in Kochi. It is situated in Kalamassery, around 15-acre campus. And right now we have almost 2 lakh square feet space is available exclusively for the startup activities, primarily to promote the innovation. The late 2019, we awarded the World Best Public Accelerator Award. As I mentioned earlier, Startup Mission has 3 basic objectives. One is the primary responsibility is to develop the startup ecosystem in the state of Kerala and enabling the entrepreneurship in general and the startup entrepreneurship or the technology entrepreneurship in particular. And the third aspect is, as part of the ecosystem activities, development of incubation activities in the state. A couple of the larger a screenshot of the activities. More than 2,400 startups are, at this point of time, it's working in the state. 40 incubators are there. Incubators are nothing but it's an entity set up to support the technology innovators to establish their business, where they provide space, mentoring, guidance, and some incubators even provide funding as well. We do have 230 plus mini incubators, which is set up in the colleges and the polytechnic institutions. Primarily, this entire ecosystem activities started as a student innovation activity. We uses the mini incubator as it's primarily to develop the new ideas and talents, and as well as we keep that as a pipeline to the startup incubators. And we do have 4 accelerators. Accelerators are nothing but the entities which help the startups to move to the next league by providing business connect and market access. The government has already spent around 2 million as a grant to the various startups, and around more than 200 million VC and the angel funding. I'll talk about what is VC funding and the angel funding in the later stage. We already invested the VCs. The startups were able to generate employment. This is a very particular to Kerala, because I don't know whether you read about a book written by the Gallup poll chairman, Cliff Mann. In his book, The Coming Job War, he clearly articulates that the world will be dominated by the countries who is creating more jobs. So in that context, startups are very, very critical, because each startup create average 10 jobs. And you are pretty aware that Kerala has the highest educated unemployment in the country. So startups play a critical role in the job creation. And we cater around more than 3,000 aspiring entrepreneurs. These are all the entrepreneurs studying in the colleges and polytechnic and other technology institutions. Last year, we used to conduct an ecosystem analysis. Last year alone, there are 47 startups got funded, around 89 million funding raised by the startups. 80 active investors are in the state, 10 active venture capital firms, and 13 startups founded in the 2019. That number was less in the last year, mainly because of
lot of issues in the home, primarily subsequent to the flood-related issues. And this is the product categorization. I wanted to give you an overall picture. That's why I included this startup itself. Most of the startups are product startups. And of course, it is all dominated by the male population, and around 60% are based out of the incubators. And you can, interestingly, many of these startups are professional startups. That means in the initial era, when we started the startup activities in the state, it was more driven by the student startup. Now it's an experienced people like you come and set up their shops in the stage. We used to say that the transition is that from black hair to gray hair. It's you can see that if you analyze the profile of the founders, most of them are highly educated and got a wide experience in various fronts. That is actually helping them to set up a realistic goal while setting up of their startup. And most of the startups are focusing on the B2B and the B2C category. B2C is a business to citizen, B2B is a business to business. And there is an interesting startup segment also is emerging. It's a business to government. And state government is giving a lot of trust, because you can see that I'm pretty sure that all of you will agree that governments across the globes are the largest procurement providers in the world. So naturally, startup will look into this as an opportunity. The segments, 45% are focusing on the IT-enabled segment. Health tech are the next one, tech and hardware and IoT. These are all some of the sector-wise analysis. അപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാന്ന് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ സംസാരിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ശരി ശരി. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. that can be considered as a entrepreneurship. എന്നാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഘടകങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ടെക്നോളജി എലമെന്റ് വേണം അതിൽ, ആൻഡ് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഒന്നുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ജനറൽ സംഗതികൾ പറയുന്നത് 3 തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. ഒന്ന്, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, നമുക്ക് ഏകദേശം 230ഓളം കോളേജുകളുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളാണ് വലിയൊരു പങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറയാൻ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നോക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിൽ ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പോളിസി തീരുമാനമാണ്. ആളുകൾക്കിടയിൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ കൾച്ചർ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശം. അതുകൊണ്ടാണ് കോളേജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രൊഫഷണലുകളുടെ പോലെയുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളുടേതായ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ഒരു സംഘം. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ട് വലിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് റൂറൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോബ്ലങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോവിഡിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും സാധാരണ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പല രീതിയിലായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലായിട്ടും ടെക്നോളജി ലീഡേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ആരാണോ മുന്നിൽ പോകുന്നത് അവരെല്ലാവരും ഈ ഇഷ്യൂവിന്റെ മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്നവരല്ല. അവരെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്.
നിങ്ങൾ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പരിസരം വളർച്ചയുടെ പരിസരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്സപ്പും പിന്നെ ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ. ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ റിസഷന്റെ സമയത്താണ്. And I was listening to Dev Kare. Dev Kare is one of the top-notch investor in India. ഇന്നലെ സംസാരിച്ച ഫ്രീ സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനാണ് ഒബ്സർവേഷൻ. Dev എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമിംഗ് കമ്പനികളുടേതാണെന്ന് ഞാൻ ഇത്തരം അഡ്വേഴ്സ് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ ഇതുപോലെയുള്ള ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനുണ്ടാകുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റികൾ ബ്രോഡറായി പറയുകയാണെങ്കിൽ 5 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയും. ഒന്ന് കൾച്ചർ, അതായത് എന്താണ് ഒരു സംരംഭകം. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുകയുണ്ടായി. അത് നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തേക്കുള്ള പ്രവാസികളുടെ തിരിച്ചുവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിന് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന രൂപരേഖ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റഡീസും റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. ഏകമായ കാര്യം, പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളുടെ വർക്ക് കൾച്ചറും കേരളത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ വർക്ക് അത് 8 മണിക്കൂർ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 8 മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വളരെ കൃത്യമായ ബോധമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ. Whereas in Kerala, we are not exposed to that kind of work culture. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 8 മണിക്കൂറിന്റെ വർക്ക് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് വലിയ അന്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ ഒരേ സ്ഥലത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. That is one element. Second thing, and then generally കേരളത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കേരളം ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനൊന്നും പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല, ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല, ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ഏറ്റവും സുഖകരമായ കാര്യം ഒരു സർക്കാർ ജോലി എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പൊതുവെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം. സത്യം അതല്ല കേട്ടോ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുട്ടികളുടെ ഗാർമെന്റ് മാനുഫാക്ചർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, കിറ്റെക്സ്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് മാനുഫാക്ചർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെന്റൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി മൂവാറ്റുപുഴയിലുള്ള ഡെൻകെയർ ആണ്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് ബാലഗോപാൽ സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് മാനുഫാക്ചർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത സംരംഭകൻ, അദ്ദേഹം ഒരു IAS സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു, ജോലി രാജിവെച്ച് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന്റെ ഒരു ബുക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സെപ്റ്റംബറിൽ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും പൊതുവെയുള്ള ഒരു കേരളത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൾച്ചർ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ. ഡു ഇറ്റ് യുവർസെൽഫ്, സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള. ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഗോളടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, കളിക്കുമ്പോഴേ ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന, ഭയമില്ലാതാക്കുന്ന, ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തത്, കൾച്ചർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേന് ഐഡിയ നോളജ്, അവിടെ സ്കിൽ സെറ്റുകൾ വേണം, അവിടെ ആശയങ്ങൾ വേണം, അതിനാവശ്യമായ അറിവുകൾ വേണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതാണ് സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി. മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കമ്പനികളെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു മെക്കാനിസം വേണം. അതിന് ഇൻക്യുബേഷൻ വേണം, അവർക്ക് കൂടുതൽ ബിസിനസ് നേടാൻ വേണ്ടി ആക്സലറേഷൻ വേണം. അതാണ് മൂന്നാമത്. നാലാമത്തത്, കമ്പനികൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, അവർക്ക് വേണ്ട പണം വേണം, അവർക്ക് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം. അതാണ് നാലാമത്തത്. ആൻഡ് അഞ്ചാമത്തത്, ലാർജർ ആയിട്ട് എന്റർപ്രൈസസ് ഡെവലപ്മെന്റ്, സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുള്ള ബിസിനസ്സുകളെ ഗ്ലോബലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം.
ഇങ്ങനെ കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഏറ്റവും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തെ കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും ഇത്തരത്തിലൊരു മെക്കാനിസം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മോഡലിനെ ഇന്ത്യക്കകത്തു നിന്നും ലോകത്തു നിന്നും അംഗീകാരം നേടുന്നത്. ഇത് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ സോ കോൾഡ് കേരള മോഡലിന്റെ ഭാഗമായി വരികയും ചെയ്യും. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇതൊരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ എക്കോസിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. I'll go to the details. Here comes many of your activities involved. Culture ഒന്ന് വരുന്നത്, ഞാൻ കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട് വളരെ കുറച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ, കാരണം നിങ്ങളുമായിട്ട് അധികം വരാത്തതുകൊണ്ട്. ഒന്ന്, കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് കിറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി എയും ML-ഉം ബിഗ് ഡാറ്റയൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്യൂച്ചർ സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇന്നോവേഷൻ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോളേജുകളിൽ കുട്ടികളെ, ഈ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ ക്ലബ്ബുകൾ രൂപപ്പെടുത്തി അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രൈമറിലി സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസിൽ ചെയ്യുന്നത്. ജനറേഷൻ. ഹിയർ കംസ് ദ നോളജ് ആൻഡ് ഐഡിയ ക്രിയേഷൻ. നമ്മൾ മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് യോജിച്ചിട്ട് കൊച്ചിയിലും അതുപോലെ ടെക്നോ പാർക്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും ഫാബ് ലാബുകൾ കണ്ടിട്ട്. ഫാബ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, ഡിജിറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി. കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. പുതിയ, നിങ്ങൾക്ക് പലരും പരിചയമായിട്ടുണ്ടാവും 3D പ്രിന്റിങ്ങും എല്ലാം നിങ്ങളിൽ പലരും പരിചിതരായിരിക്കും. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ CNC മെഷീൻ ആവട്ടെ, വാട്ടർ ജെറ്റ് മെഷീൻ ആവട്ടെ, 3D പ്രിന്റിങ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് എക്യുപ്മെന്റ്സും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരാശയമായിട്ട് ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ അത് വരയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിന്റെ മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഒരുപാട് പണം ചെലവാകാറ്. ഒന്നാമത് കേരളത്തിൽ അതിനുണ്ടാവില്ല. ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ISROയുടെ ഒരു വെണ്ടറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ISROക്ക് ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ, ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പലതും വരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല. തിരുവനന്തപുരത്താണ് ISROയുടെ ആസ്ഥാനമെങ്കിലും കോയമ്പത്തൂരാണ് അവരുടെ പ്രധാനമായ ഒരു വെണ്ടർ ബെൽറ്റ്. ഞാനൊരു വെണ്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രിസിഷൻ ആയുള്ള മെറ്റീരിയലുകളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെന്റ്സുകളായിരിക്കും ISROക്ക് വേണ്ടി വരിക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും, പാർട്സുകളായിരിക്കും വേണ്ടി വരിക. അത് വളരെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ആയിട്ടുള്ളതും കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ISRO എടുക്കുകയുള്ളൂ. അത് എല്ലാ കമ്പനികളും അങ്ങനെ. എന്നാൽ ഇത് എടുക്കാനുള്ള സമയം ഒരുപാട്, അതിന്റെ പണം ഒരുപാടായി. ഇത് നമ്മുടെ ഫാബ് ലാബുകളാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് പ്രൈമറിലി നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയം എന്താണെന്നുള്ളത് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരച്ച് അതിന്റെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എടുത്ത് റെഡി ആയെങ്കിൽ മാത്രം മാസ് മാനുഫാക്ചറിലേക്ക് പോയാൽ മതി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ I strongly urge all of you to visit in Kochi or in Trivandrum. കൊച്ചിയിൽ അതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രത്യേകത, US-ലെ MIT-ക്ക് പുറമെ ആദ്യമായിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഫാബ് ലാബ് റീസെന്റ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ CM അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനർത്ഥം അവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ മെഷീനുകൾ പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പം കോവിഡ് നടന്നപ്പോൾ വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വെന്റിലേറ്ററിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ഫാബ് ലാബ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. In case if it is required, we will go for the mass manufacture. അതാണ് ഒരു രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ്. സൂപ്പർ ഫാബ് ഫ്യൂച്ചർ ലാബ് എന്ന പേരിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസും ML-ലും പിന്നെ AI ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗെയിമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഉള്ള ഫ്യൂച്ചർ ലാബുകൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇതെല്ലാം വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ്. അതിനു പകരം they can use this resources, they can build their product and then they can deploy it. So this is the knowledge creation. And ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ആളുകളെടുത്ത് നിന്ന് ആശയങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി we used to conduct idea day where innovators can come and pitch their ideas before the expert panel.
അപ്പൊ എക്സ്പെർട്ട് പാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ദ ഫണ്ടിങ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഇത് കുട്ടികൾക്കിടയിലും നടത്തുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ പബ്ലിക്കിനിടയിലും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു സക്സസ്ഫുൾ മോഡലാണ്. മറ്റൊന്നുള്ളത് ഡിമാൻഡ് ഡേയ്സ് ആണ്. ഈ ഡിമാൻഡ് ഡേയ്സിന് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി നടത്തുന്നതുകൊണ്ട്, അതല്ല സർക്കാരിന് വേണ്ടി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടിലും സർക്കാർ ആയാലും ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രോബ്ലംസുകൾ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരവരുടെ ഇന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം, ഇന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ സെക്ടറിൽ ആ സെഗ്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഷോക്കേസ് ചെയ്യും. ഇത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബിസിനസ് കിട്ടാനും മറ്റുള്ളവർക്ക്, അതായത് കോർപ്പറേറ്റിനാണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിനാണെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം, കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് ജിയോകെ ആപ്പ്. ജിയോകെ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് കോഴിക്കോട്ടത്തെ ക്യൂകോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഇവരുടേത് വാട്സപ്പ് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു മെസ്സേജിങ് സർവീസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒറ്റ വൺ വേ ആണല്ലോ, ഓതന്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ആദ്യം പരീക്ഷിച്ചത് നിപ ഔട്ട്ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് കോഴിക്കോടാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. ഇപ്പോഴത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ 8 lakhs അതിലധികം ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇന്നോവേഷൻ ബേസിക്കലി. അതുപോലെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റില് ഇപ്പം ഡാമിന്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയം നടന്നപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ഡാമിന്റെ അടിയിൽ പോയി നോക്കി അതിന്റെ ലീക്കേജസും പിന്നെ ചെളിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡ്രോണുകളുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളുണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. റീസെന്റ് മോഹൻലാൽ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് എടുത്ത ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഒരു റോബോട്ടിനെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഡേയ്സ്. Then third comes hackathons. We used to conduct a lot of hackathons ഓരോ സമയത്തായിട്ട് നടത്താറുണ്ട്. അത് ഒന്ന് കോർപ്പറേറ്റിന് അവരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. രണ്ടാമത് നമ്മളതിനെ കാണുന്നത് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവന്യൂ ആയിട്ടാണ് ഹാക്കത്തോൺസിനെ കാണാറുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് ദ ഐഡിയ ജനറേഷൻ പാർട്ട്. ആൻഡ് വി ഡു ഹാവ് അറൌണ്ട് 3 lakh square feet കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നമുക്ക് ഇൻക്യുബേഷൻ സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഐ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പാർട്ട് ലേറ്റർ. തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് ഇൻക്യുബേഷൻ ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റർ. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ഏകദേശം 2400ഓളം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഹാർഡ്വെയർ കമ്പനികൾ അടക്കമുണ്ട്. നമുക്ക് ഏകദേശം 40 ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ്. 30 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും 40 ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ട്. ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു എൻറ്റിറ്റി, അത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം കൊടുക്കും, അതിനുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കും, മെന്റർഷിപ്പ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. കാരണം പലപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശയവുമായി മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് വരിക. അവർക്ക് കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ പൈസ പോലും ഉണ്ടാവില്ല, കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അവർക്ക് ഇരിക്കുക, അവർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്കൊക്കെ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു മോഡേൺ ഓഫീസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം. രണ്ടാമത്തത് അവർക്ക് ബിസിനസ് കണക്ട് ഉണ്ടാക്കുക. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പിവറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മെന്റേഴ്സിനെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 40ഓളം ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഏകദേശം അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം 3 ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലധികമുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ സ്പേസ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോണ്ട്. അത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏകദേശം 1.8 lakh ഉള്ളത് കൊച്ചിയിലാണ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കോംപ്ലക്സിലാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴ് കോഴിക്കോടുണ്ട്, പാലക്കാടുണ്ട്, കാസർഗോഡ് ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, കണ്ണൂരുണ്ട്. അത് പാർട്ണർഷിപ്പ് മോഡലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നേരിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ 4 എണ്ണം നടത്തുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമായി ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം PPP മോഡലിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട്, അതായത് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് മോഡൽ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻക്യുബേറ്ററും ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് ഐദർ ക്യാപിറ്റൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും. ആൻഡ് അതർ എലമെന്റ് ഈസ് ആക്സിലറേറ്റർ. ആക്സിലറേറ്റർ പ്ലേസ് എ പിവറ്റൽ റോൾ ഇൻ ദ ജേർണി ഓഫ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. കാരണം ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം, ബിസിനസ് ആക്കണം, ഗ്രോത്ത് വേണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്സിലറേറ്റർ. പല ആക്സിലറേറ്ററും അതിന് പകരം കൊടുക്കുന്ന സേവനത്തിന് പകരമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇക്വിറ്റി ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. Startup Mission, we have invested in, we have 4 bigger accelerator. ഒന്ന് Chinese based Bring accelerator ആണ്, primarily helping hardware startups. Then we do have a Airbus ഉണ്ട്,
അത് സ്പേസ് ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയർബസിന്റെ. ദെൻ വി ഡു ഹാവ് UNDP ഉണ്ട്. UNDP യുണൈറ്റഡ് നാഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അതിലുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ജനറിക് ആക്സിലറേറ്റർ ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്കിലും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയത് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. അത് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പറയൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് മിണ്ടാതെ പോയത്. വി ഹാവ് IT സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ക്യാൻസർ കെയറിന് മാത്രമായിട്ട് കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ കെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുണ്ട്. സ്പേസ് ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടി ISROയുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹാർഡ്വെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് മൊബൈൽ അസോസിയേഷന്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി മൊബൈലിന് വേണ്ടി മാത്രം കോഴിക്കോടുണ്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് മെഡിക്കൽ ഡിവൈസിന് വേണ്ടി ശ്രീചിത്ര ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ വേരിയസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ആസ് വെൽ. This is the third component. Fourth is the most important, and primarily I take care of this part, funding. കാരണം ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഫണ്ട് വേണം. എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ളത്? We do provide the entire segment of funding option. ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സീഡ് ഫണ്ട്, ലോണുകൾ ഉണ്ട്, ചെറിയ എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റില്. ഗ്രാൻഡ് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താഴ്ന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏഞ്ചലുകൾ എന്ന് വിളിക്കും, ഏഞ്ചൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, ദിസ് ഇസ് അനദർ ഇന്നോവേഷൻ, ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കീമുണ്ട്. സെബി അക്രഡിറ്റഡ് ആയ ഫണ്ടുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് പാർട്ണർ ആയിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ കണ്ടീഷനുള്ളൂ, എത്ര പണമാണോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇരട്ടി പണം അവർ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് സക്സസ്. At this point of time, 5 funds are working with the state government. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പലതും ഇന്നോവേഷൻ എലമെന്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ പാറ്റന്റ് എടുക്കുക എന്നുണ്ട്. പാറ്റന്റ് എടുത്താൽ അതിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് നമുക്കായിരിക്കും. അതിനെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പാറ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ 2 ലക്ഷം വരെ, അതല്ല അത് ഗ്ലോബൽ പാറ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം വരെ പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫണ്ടിങ് ആൻഡ് ദിസ് തിങ്. ആൻഡ് ഇതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, 79 ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, വെഞ്ചർ ഫണ്ട്സുകൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവര് എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ച ഇൻവെസ്റ്റർ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 1-on-1 വിത്ത് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ക്യാൻ പിച്ച് their idea before a investor. അത് കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുവരെ നടത്തിയിരുന്നത്. ഈ വർഷം മുതൽ ഞങ്ങളത് സ്കെയിലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെർച്വലിയും കൂടി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. The last component will be the market and enterprises development. ഇവിടെയാണ് ബിസിനസ്, എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ബിസിനസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, അക്രോസ് ഗ്ലോബ് ഗവൺമെന്റുകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കളിച്ചു, ഗവൺമെന്റ് ആസ് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പോളിസിയിൽ നമ്മളൊരു ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരികയുണ്ട്. അത് പ്രകാരം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, ഗവൺമെന്റിൽ ഒരു സംഗതി വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മിനിമം ഒരു 4 മാസം സമയങ്ങളിലും. ഇതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു 20 ലക്ഷം വരെയുള്ള സംഗതിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നേരിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. അതല്ല 1 കോടി വരെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആളുകളെ എടുക്കും. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെക്കഗ്നൈസ് ദിസ് ആസ് എ ബെസ്റ്റ് മോഡൽ. അനദർ ആസ്പെക്ട് ഇസ്, ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് വരുന്നവര് ഗ്ലോബലി പടർന്ന് പന്തലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് ഭാഗമായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മീറ്റുകളിലേക്കുള്ള നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യും. ഇവന്റുകളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോളുകൾ ഇടും. അവിടെ ലോഞ്ച് പാഡുകൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിംഗപ്പൂരിലും US-ലുമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. UK and Australia in the advanced stage, so that they don't need to set up, they don't need to hire any place, and they can use this place to activate their initial activity. Then training programs, international training program, ella quality programs we are helping the startups. These are all the 5 major things. I will ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഐഡിയ ഗ്രാൻഡ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡിയ ഡേയുടെ അന്ന് നിങ്ങൾ പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ചെറിയ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് സത്യത്തിൽ കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്, സ്റ്റുഡൻസിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യനിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഫെയിലിയർ ഗ്രാൻഡ് എന്നാണ്. ആളുകൾക്ക് പണം ഉണ്ടായിട്ട് സ്വന്തം പൈസ ആകുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് മടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അപ്പം ലെറ്റ് ദം എക്സ്പെരിമെന്റ്, ലെറ്റ് ദം എക്സ്പ്ലോർ, എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ്.
so that they will come up with a newer idea. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ അങ്ങ് പോയി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്. And we provide 7 lakhs. You may think that these are all small amount, but it has its own impact actually. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. And even research grant 30 lakhs വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ in case if a company required a solid product ഉള്ള കമ്പനിക്ക് need a more fund, Startup Mission will source funds from various sources, including within government as well as from outside government. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. Government as a marketplace, one of the brilliant initiative, brilliant innovative aspect, startupsകൾക്ക് business develop ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. Then we have developed some innovation zones where electricity boardുമായിട്ട് ഒരു ഇന്നോവേഷൻ സോൺ ഉണ്ട്, പോലീസുമായിട്ടുള്ളത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷനും യൂസ് കേസസുകളുമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഫെസിലിറ്റിയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഫോട്ടോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതാണ് ഫാബ് ലാബിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ്. ആൻഡ് ഇപ്പോഴും ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഫെസിലിറ്റികളാണ്. ഫാബ് ലാബ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഫാബ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് MIT ആണ് ബേസിക്കലി റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ സ്വാഗതം പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു ITEയുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. പുതിയ കാലത്തെ സ്കിൽ സെറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് കൊളാബറേറ്റീവ് സ്കിൽ സെറ്റാണ്. അത് നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്നോ ആവട്ടെ, പണ്ടൊക്കെ ആളുകൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന അറിവ് നമ്മൾ മാത്രം പിടിച്ചു വെക്കുക, ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോഡലായിരുന്നു. ഒരു ഫ്യൂഡൽ മൈൻഡ് സെറ്റിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ നിന്നും ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസിയാണ്. സോ കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പെഡഗോഗിയാണ് ഇവിടെ ഫാബ് ലാബിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനർത്ഥം ഫാബ് ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പലരും ചിലപ്പോൾ ഫാബ് ലാബ് ഇന്തോനേഷ്യയോ ഫാബ് ലാബ് ഓസ്ട്രേലിയയോ ഫാബ് ലാബ് USA ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ചില പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്. So this is a golden opportunity to utilize it. And this is I mentioned about these aspects. I'm not going into detail. Technology innovation, let me take a little more idea, some more time. ഇത് കൊച്ചിയിൽ ടെക്നോ പാർക്ക് മോഡലിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനും ഇന്നോവേഷനും വേണ്ടി മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ആണ്. ഇവിടെ ഇത് ഓൾറെഡി ഫെസിലിറ്റി ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. 2 lakh square feet സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോവർക്കിംഗ് സ്പേസുകൾ ഉണ്ടാവും, ഫ്ലെക്സി സ്പേസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴേ നിലവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനും പുറമെ ഇനി നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസുകൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ ആളുകൾക്ക് താമസിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റി, സോഹോ പോലുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ വരികയാണ്. അടുത്ത സെപ്റ്റംബറോട് കൂടി അത് വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് വർക്കൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട്. By the end of this year itself, we would be able to launch it. The idea is that it's a one-stop shop for all innovation-related activity. All the enablers will be there. This we talked about. Incubators, various incubators. These are all some of our partners. This ecosystem. So accelerators, industry partners and research centers ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എടുത്തുള്ള 2-3 ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒന്ന്, ഈ പുതിയ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എറയിൽ തന്നെ, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എറ, ഇൻഡസ്ട്രി 4.0, I would say that there is a economy is emerging. It is known as a gig economy. Many of you might have been aware about it. ഇവിടെ വരുന്നത് വലിയ വലിയ മാസ് പ്ലാന്റുകളോ വലിയ വലിയ കമ്പനികളോ ഇനിയത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അതിന് പകരം ആളുകൾ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു എക്കണോമി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ക്ലാസിക് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കമ്പനികൾ നമ്മുടെ ടാക്സി അഗ്രിഗേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഊബർ, ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഓല, ഫുഡ് ഇവരാണെങ്കിൽ സൊമാറ്റോ, അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളാണ് ഗിഗിൽ ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ദർ ഇസ് അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു ട്രെൻഡ് ഉള്ളത്, ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഡിസൈനുകളും
ഡിസൈൻ വർക്കുകളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുറച്ചു കാലമായിട്ടും ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിലവിൽ പല ഡിസൈൻ കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗെയിമിങ്ങിൽ. ബിക്കോസ് ഐ സ്പെൻഡ് മെനി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗെയിമിംഗ് സെഗ്മെന്റ്. ഗെയിമിങ്ങിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒറിജിനൽ ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറവാണ്, എല്ലാം ഔട്ട്സോഴ്സ് വർക്കാണ്. അത് കമ്പനികളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതും കൂടി മാറിയിട്ട് ഗിഗ് എക്കണോമിയിൽ വരിക ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഫഷണലുകളായിരിക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രൈമർലി അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ റോള് എടുത്ത് ടാസ്ക് എടുത്ത് അവരത് ഓൺ ടൈം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ അളവിൽ ഈ എക്കണോമി വളരാൻ പോവുകയാണ്. ദറ്റ് ഈസ് വൺ എലമെന്റ്. സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് വുഡ് ബി ദാറ്റ് ഈ ഗിഗ് എക്കണോമിയെ പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏകദേശം 150ഓളം റിസർച്ച് ലാബുകളുണ്ട്. റിസർച്ച് ലാബിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലി ഇൻഡസ്ട്രിയും അക്കാഡമിയും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷനും അവരുടെ എൻഗേജ്മെന്റും കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൈമറി അതിന്റെ ഒരു പാഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും നടക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ട് നടക്കാത്തത്? ഈ ആളുകൾ കരുതുന്നത്, ഈ റിസർച്ചിൽ കരുതുന്നു, ഞാൻ റിസർച്ചിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്കവാറും ആ റിസർച്ചിന്റെ 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു കൊമേഴ്സ്യലി വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ഒരു തോട്ടോ അതിനുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവോ ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിസർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് ഉപകാരത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു കൊമേഴ്സ്യലി വയബിൾ ആയ സക്സസ്ഫുൾ വെഞ്ചർ ആക്കി. മൂന്നാമത്തെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെങ്കിലും IPO റൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ്. IPO ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ്സ്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. സ്ത്രീകളുടെ ഇന്നോവേഷനെയും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൈമർലി ഇവാഞ്ചലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന കുറച്ച് ഇവന്റ്സുകളുണ്ട്. ഒന്ന്, ബിഗർ IT-കളെ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റ്. ആഷ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടത്താറുള്ളത്. 2 എണ്ണം നടത്തി. ഈ വർഷം നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് കോവിഡ് വന്നത്. വി ഹാവ് പോസ്റ്റ്പോൺഡ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. ഹഡിൽ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇവന്റാണ്. ഇതില് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇവന്റ് ആയിട്ടാണ് 2 ദിവസമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഇത്തവണ അത് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് മൊബൈൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് പാർട്ണറായിട്ടാണ് ചെയ്യുക. പ്രൈമറിലി ഇത് കണക്ട് ഉണ്ടാക്കാനും ബിസിനസ് കണക്ട് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് സീഡിംഗ് കേരള. ഇത് പ്രൈമറിലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഹൈ നെറ്റ് വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുക, അതുവഴി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഏഞ്ചൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ, അതായത് ഒരു ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്കി മാറ്റുക. കാരണം പലപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടത് ഒരു 20-30 ലക്ഷം രൂപ ഒക്കെ മതി, ചെറിയ എമൗണ്ട് മാത്രം മതി. അത് സാധാരണ ഇതിൽ ഇൻഡിവിജ്വലുകളാണ് കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീടാണ് ലാർജ് മില്യൺസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ വേണ്ടത്. ഫോർത്ത് ഇസ് IDC സമ്മിറ്റ്. ഇത് കുട്ടികളുടെ ഒരു സമ്മിറ്റ് ആണ്. എല്ലാ വർഷവും നടക്കുക. ഇത്തവണ ഒക്ടോബർ 17 നടക്കുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ്. എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ കുറച്ച് പേരെ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുള്ളൂ. I would like to take you through these are all the startup delegation we used to take people to the even GITEX we used to participate. And this year, and unfortunately Saudi Arabia മാത്രമാണ് we haven't done any sort of activities. We did sessions, physical sessions in Dubai and many Abu Dhabi, Qatar, and I recently did a session for the Qatar, exclusively for the Qatar also. And we are working on a Middle East മാത്രമായിട്ട് വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ബഹ്റൈനുമായിട്ട് we do have a partnership. These are all the some of the global programs. ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന ഹൗ ടു മേക്ക് എനിത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇദ്ദേഹമാണ്, നീലാണ് ഫാബ് ലാബിന്റെ ഗ്ലോബൽ പ്രൊപ്പണന്റ്. ദീസ് ആർ ഓൾ കപ്പിൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് വന്നിട്ടുള്ള ജെൻ റോബോട്ടിക്സ്. ഞാൻ അതിനെ പിന്നീട് പറയാം. ഈ നവ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രസമുള്ള ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ആണ്. ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, കേരളത്തിലെ ഈ ടോഡി ടാപ്പിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കള്ള് ചെത്ത്,
കള്ളിച്ചത്തിൻ്റെത് ഒരാള് തെങ്ങിൽ കയറണം 320 തവണയായിട്ട് കയറണം. ഇവർ ചെയ്തത് ഇവരൊരു IoT എനേബിൾഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിവൈസ് ഒക്കെ ആക്കി ഒരു ചെറിയ ഹാർഡ്വെയറും ഒക്കെ പോയി തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ 4 തവണ കയറിയാൽ മതി ഒരു 6 മാസം. ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ. ദിസ് ഇസ് ഒരു ആ ഉണ്ടാക്കിയ ഫൗണ്ടർ ദുബായില് 12 വർഷത്തോളം IT മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് നാട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കണ്ടപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. And he has recently got business from Sri Lanka and Indonesia. നവാൾട്ട് ഈസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ എനർജി കൊണ്ട് പോകുന്ന ബോട്ടാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ ദ ഫൈനൽ പ്രോസസ്. ഒരു 97 crore ബിസിനസ് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ പ്രോസസ്സാണ്. സൈനെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈ ഡെഫ് ആൻഡ് ഡംബ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. യുകോപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇറ്റ്സ് എ മെസ്സേജിങ് സർവീസ്. 9 months എന്ന് പറയുന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നവരെ പ്രഗ്നന്റ് ആയ സ്ത്രീകളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ്. Last Seeding Kerala വെച്ച് they got investment also. And I would like to spend a little time here. This is a story of a startup, Gen Robotics. നിങ്ങളിൽ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും കേട്ട് കാണും ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സത്യത്തില് കുറ്റിപ്പുറം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ കുട്ടികള്, ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ 4 കുട്ടികൾ, വിമലും പിന്നെ നിഖിലൊക്കെ, അങ്ങനെ 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവര് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ 2 പേർക്ക് TCS കിട്ടി, 2 പേർക്ക് വിപ്രോയിലും കിട്ടി. അവരവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് അവർക്കൊരു ഇന്നോവേഷനോടും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനോടും പാഷനായിട്ട് അവരൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, അയൺ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ പോയാൽ കാണാം ഇതിന്റെ സ്റ്റോറീസിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ. അയൺ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് 2016 ആ സമയത്താണ് ഒരു നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടത്തെ ഒരു നൗഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഓടയിൽ വീണ് മരിച്ച കഥയൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, റിയൽ ടൈം. ആ സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം IT സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശിവശങ്കർ സാറ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തു. അവരതിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഗ്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് അവരെ തായ്വാനിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. അവിടെ നിന്ന് അവർ കുറച്ചുകൂടി ഇതിന്റെ എസ്തെറ്റിക്കും അതിന്റെ ഡിസൈനിങ് ആസ്പെക്റ്റുകളൊക്കെ പഠിച്ചു. ആൻഡ് വി പ്രൊവൈഡ് എ ഗ്രാൻഡ് ഓൾസോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വി ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് എ ഗ്രാൻഡ് ഫ്രം BPCL. ഞാനിതിൽ പറയാൻ അത്ര എക്സ്പേർട്ട് അല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള IT, മൈ ഡാഡ് വാസ് എ ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണർ, അപ്പോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ആൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓൾസോ ഐ എം അവെയർ. ഇന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും നമ്മൾ എത്ര യോജിച്ചാലും ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയാൽ, ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അത് ടാക്സ് ഈടാക്കും. അതൊക്കെ നമ്മള് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോ നമ്മളത് that we need to check it with the tax consultant. I can get back to you on this thing. Okay, thank you sir. ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു ചോദ്യം? കാരണം നമ്മള് എനിക്കൊരു നാട്ടില് നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലോട്ടില്ല, അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കീഴിൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്. കുറെ വർഷമായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിപ്പോ തൽക്കാലം ഒരു ഡൈയിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അതിപ്പോ പൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഒരു ആനുകൂല്യം, അതിന്റെ ഒരു പ്രിവിലേജും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? അതിനെന്തെങ്കിലും സബ്സിഡിയോ ആ ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ? ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് സാർ. അതായത് ശരിക്ക് ഞാൻ ആ ഇൻവെസ്റ്റർ എങ്കിലും അത് എന്റെ പേരിലല്ല അതുള്ളത്. അപ്പൊ തൽക്കാലം NRI എന്ന നിലക്ക് അന്ന് പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പേരിൽ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു പുതിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ഒരു പുതിയൊരു പരിപാടി ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നില്ല. ലൈസൻസും അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർക്കും അതിന് പറ്റുമോ, ഇതിന്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നില്ല. അതെ, ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ അത് എന്ത് തരം കമ്പനിയാണ് എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിയിൽ എന്തെങ്കിലും എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻ എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സപ്പോർട്ട്. പക്ഷെ എന്റെ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് എന്റെ ഒരു ദിസ് ഇസ് മൈ പേഴ്സണൽ വ്യൂ കേട്ടോ. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ആയിട്ട്. അതേസമയം റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണ വേണം. നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് ഏതെല്ലാം ചാനലുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതെല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്
And many of the startups can, ഇപ്പൊ MSME-യുടെ ഒരുപാട് സ്കീം ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിൽ പലർക്കും ഇത് അറിയുന്നുള്ളത്. കാരണം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത്രയധികം പണം ഇതിനു വേണ്ടി ഇയർമാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെൻ ഐ അനലൈസ്ഡ് അതിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കേരളത്തിൽ വളരെ വളരെ മിനിമലാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പം താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ളത് അത് MSME-ന്റെ കീഴിൽ വരാനുള്ള അധിക സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ കീഴിലാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തത്. സോ നമ്മളൊരു എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകളും ബാക്കിയുള്ള ചാനലുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ സക്സസ് ആക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. Whether it is a startup, you don't need to worry about whether people will consider that as a startup or a MSME. Your idea, നിങ്ങൾ ബിസിനസ് നടത്തണം, ബിസിനസ്സിന് പണം ഉണ്ടാക്കണം, ബിസിനസ്സിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് എത്തിക്കലി നടത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ സ്കീമിനെയും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. താങ്ക് യു. ഞാൻ അബ്ദുൽ ഹക്കീം റിയാദിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ എന്റെ ചോദ്യം, ഞാൻ മിഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റില് ഇനിഷ്യലി നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺലി ഇന്നോവേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ്സും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത്? ഞങ്ങൾ ആ സത്യത്തിൽ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എങ്കിൽ വി വിൽ സപ്പോർട്ട്. അതിലങ്ങനെ നമ്മളെ അങ്ങനെ ഒന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം അത് കുറെ ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ജോലി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. കാരണം യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ജോബ്സ് ഫോർ മെനി, യു ആർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് മെനി പീപ്പിൾ. സോ എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു വി വിൽ നോട്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു മെച്ചം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒക്കെ പുതിയ ഇനീഷ്യൽ ഫേസിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റിജിഡിറ്റി ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല, ഒരുപാട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി. ആൻഡ് വി വിൽ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ദ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ടു സപ്പോർട്ട് യു. Fine. Thank you. See, I have sir, one more question. Sir, for layman thinking le, okay, ഒരു ചോദ്യമാണ്. Let's say for example, ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും probably they return back to home, okay, whatever reasons, like ഒന്നുകിൽ റിട്ടയർമെന്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ലോസ് ആവാം, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. So how do they approach startup mission? ഏത് ചാനലിൽ ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, ആരടുത്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് in order to probably to initiate some sort of discussion directly with the startup mission? അതൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ നമ്പർ എടുത്തിട്ടൊന്ന് വിളിച്ചാൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങളൊരു നല്ല ഹോംവർക്ക് നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകളാണ് വേണ്ടത്, എവിടേക്കാണ് എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക. ഐദർ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സജി ആയിരിക്കും നോക്കുക. പ്രൈമർലി ടു ഹെൽപ്പ് യു ടു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ. സോ മൈ സജഷൻ ഓർ സബ്മിഷൻ ടു യു വുഡ് ബി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരിക. Okay, basically ഒരു ബേസിക് ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആൻഡ് വയബിൾ ഫീസിബിലിറ്റി ഒരുപാടൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ഞാൻ ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാൻ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സർവീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഇതാണ് എന്റെ മാർക്കറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അത്ര മതി. ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്ലാരിറ്റി യു. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇത് പറയുമ്പോൾ തമാശയെന്ന് തോന്നും. നമുക്ക് ഒരുപാട് കോളുകളും ആളുകളൊക്കെ വരികയും ചെയ്യും. എല്ലാവരും വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുടങ്ങണം എന്നാണ് ആളുകൾ കരുതുന്നത്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഐഡിയ അവർക്ക് കൊടുക്കും, അവരത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ഓണ്ടർപ്രണർ ഷുഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഐഡിയ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അതിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് സർവേ ഒക്കെ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് ദർ എനി ഏജൻസീസ് ദാറ്റ് യു റെക്കമെൻഡ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അണ്ടറിൽ തന്നെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസോ ഉണ്ടോ? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് നടത്താനെങ്കിലോ
അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു മാർക്കറ്റ് സർവേ നടത്തണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലോട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് ഒരു റിസർച്ച് അനാലിസിസ് നടത്താനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഡിപെൻഡന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ കാരണം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് an access to information. Yeah. Understood. We have empaneled a couple of support agencies for to help the startup. അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജൻസികളുമായി ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും റിപ്പോർട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ റീറ്റെയിൽ സെഗ്മെന്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ സെഗ്മെന്റിൽ ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ കമ്പനികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകൾ മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റും. All right, great. Is it a paid service or is it like a sort of voluntary service? We are not charging anything. Okay. ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പണം, ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഒരു ലാർജർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതെ 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 ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു റീജിയനിലോട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ആണോ, അവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. രണ്ടാമതൊരു സപ്പോർട്ട് കൂടി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളുടെ ഫെലോസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരു 5-6ഓളം പേര് ഞങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മാർക്കറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫെലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. We can even assign them to talk to you and provide insight about the particular segment. That also. Oh, okay, great. Okay, fantastic. Thank you so much. I think that would be great. Yeah. കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള വിദേശി എന്താ പറയാ ഈ എക്സ്പാർട്ടീസിന് വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ, ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റീസിൽ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനെന്ന് കരുതുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇന്റേണലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നേക്കും എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് കുറെ പണം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ അതൊന്നും എൻകറേജ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ബാങ്ക് പോലെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതും കൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വെറും ഐഡിയ കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല, അതിനെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ ഒക്കെ കടത്തി വിടുന്ന ഇറ്റ്സ് എ ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് ആക്ച്വലി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി പിറകിലേ നിൽക്കുന്നത്. ആളുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമല്ലോ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ റൈറ്റ്. എനിക്ക് പ്രോബബ്ലി ഐ കൻ ഗിവ് യു എ സജഷൻ. ചില അമീർ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഗൾഫുകാർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാർട്സ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്യാഷ് ഇടുന്നതാണ്, റൈറ്റ്? സോ യൂഷ്വലി അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഏരിയയിൽ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മന്ത്ലി ഒന്ന് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർലി വി മൈറ്റ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു റിസ്ക് ഗെയിമിനോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. കാരണം എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിത്തിരി അതിന്റെ മുൻപ് ഒരു പ്രീ റിക്വസിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം we will as part of this interaction നമുക്ക് അതിന്റെ സബ്സിക്വന്റ് ടു ദിസ് തിങ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് we can even arrange a specific master class on angel investment. I will bring you the one of the brilliant guy and മലയാളത്തിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചോളൂ. അവർ പറഞ്ഞു തരും എന്തൊക്കെ. കാരണം ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതും അറിയാതെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു 1000 ഉണ്ടെങ്കിൽ 1000 പേര് ഇതിന് പറ്റുന്നവരായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ 20 പേരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വേറെ പലർക്കും വേറെ താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കും, വേറെ സ്ട്രെങ്ത്തുകളായിരിക്കും. അതിനുശേഷം we will share with you the list of startups and all that. Great. I think thank you so much. I think that would be a great help for all of us. Yeah. Thank you very much, sir. Sabibhai, yeah, Sabibhai, I have done. Yeah. Hello. Yeah, I said I have done. Thank you very much. Any other questions? Hello. Yes. Hello. Okay. Welcome. ഞാൻ അബ്ദുൽ നാസർ. Working here as a senior IT systems manager in Kano, Dammam. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ KSUM ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? അതായത് ഷുഡ് ഐ ബി എ റെസിഡന്റ് ഓഫ് കേരള? ഈ തൽക്കാലം നമ്മൾ പറയുന്നത് റെസിഡന്റ് ഒന്നും ആവണ്ട, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് കേരളത്തിലൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഐ ആം ഫ്രം മാഹി അണ്ടർ പോണ്ടിച്ചേരി സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമോ അല്ലേ? നിങ്ങൾ മാഹിയൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പേടിക്കണം.
Okay. But actually, it is under Pondicherry State. That's why I'm asking. ഞാൻ ജോക്സ് അപ്പാർട്ട്, നമ്മളിപ്പോ ഈ കോവിഡിന്റെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വി ആർ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബിഗർ ക്യാമ്പയിൻ ടു അട്രാക്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. ബേസിക്കലി കേരളം പോലെ ഇത്രയധികം ഫെസിലിറ്റിയും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്ന മെക്കാനിസം ഒന്നും ഇല്ല. ആൻഡ് ബൈ ദ വേ ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു മെൻഷൻ യു, ഫണ്ട് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ കൺസേൺ. ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 4 ഫണ്ടും കൂടി ഏകദേശം 900 crore ആണ് അടുത്ത 3 വർഷത്തിനകം കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം നല്ല സൊല്യൂഷനുകളോ നല്ല പ്രോഡക്റ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഡിയാണ്. അതിൽ ഈ 900 crore 276 crore അവർ എന്തൊക്കെ ആയാലും നിർബന്ധമായും കേരളത്തിൽ തന്നെ ആസ് പെർ അവർ അഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. So this is a golden time for those who are interested to start entrepreneurship. Yeah, absolutely. Okay. Hello. Thank you. Hello. കേൾക്കാം. ഓക്കെ. പറഞ്ഞോ. ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എക്സ്പാൻഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടെ അതിൻ്റെ കൺസൾട്ടിംഗ് ഒക്കെ കാസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിൽ. ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വി ആർ ഹാപ്പി ടു അസോസിയേറ്റ്. അല്ലാത്ത ബിസിനസ്സിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ KSIDC ആണ് പ്രൈമറി ഏജൻസി, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ. ആൻഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഉണ്ട്. ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനും ഉണ്ട്. ഇഫ് യു നീഡ് എനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഐ വുഡ് ബി ഹാപ്പി ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ. എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ താല്പര്യമുണ്ട്, ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോ അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി വാണ്ടഡ് ടു ബി വെരി ഫോക്കസ്ഡ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്, ടെക്നോളജി ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം. ഞാൻ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. സാർ, എൻ്റെ പേര് മുനീർ. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 പോയിന്റിൽ മെന്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ജോബ് ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കി വരുന്ന IT മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഡിസ്കഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, ഞാനിപ്പം ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ആസ്ക്ഡ് മീ ടു റൈറ്റ് എ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ NRKs, എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. അതിൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന്, സമാന ജോലിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത പ്രവാസികളുടെ ഒരു സഹകരണ സംഘം മോഡല് രൂപീകരിക്കുക. ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ മാത്രമുള്ള, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോലത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ബാങ്കുകളെ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക, ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗ്രാന്റ് കൂടെ അതോടൊപ്പം നൽകുക. ഇതാണ് ഒന്നുള്ളത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ സ്പേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ഒന്ന് മെന്റർഷിപ്പാണ്. മെന്റർഷിപ്പ് വരുന്നത് ബേസിക്കലി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടത് ബിസിനസ് മെന്റർഷിപ്പാണ്. ഇവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര ടെക്നോളജി ഗീക്കുകളായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് പലർക്കും അറിയില്ല. ഇതിന്റെ ഒരു നല്ല ഒരു സമഞ്ജസമായിട്ട് യോജിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു നല്ല കമ്പനി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം ഇതില് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെറിയ കുട്ടിക്കളിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കെയർ സ്റ്റാക്ക്, റേസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ 300 crore. അനദർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അവര് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയറിലാണ്, ഡെന്റൽ അതില് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഗതിയാണ്. US ആണ് അവരുടെ മാർക്കറ്റ്. അനദർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓപ്പൺ ഫിനാൻഷ്യൽ, ഓപ്പൺ ബാങ്ക് എന്ന് പറയും. പെരിന്തൽമണ്ണയിലുള്ള 2 പേരും തിരുവല്ലയിലുള്ള ഒരാളും കൂടെ ഒക്കെ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇവർ കഴിഞ്ഞ വർഷം 350 കോടിയാണ് റേസ് ചെയ്തത്. SMEക്കുള്ള ഈ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിയോ ബാങ്കിങ് സൊല്യൂഷനാണ്. ഇവരൊക്കെ നല്ല ബിഗർ ഫേമുകളാണ് ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ടു ഹോം, ഷാന്റെ ഫ്രഷ് ടു ഹോം, മീന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം എമർജിംഗ് ആയി വരുന്ന ജെൻ റോബോട്ടിക്സിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇവരിലേക്ക് ബിഗർ റോളുകളും ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാം കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷേഴ്സിനെ കിട്ടും, പക്ഷെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വാക്വം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പല പ്രവാസികൾക്കും പറ്റും.
ഞാൻ പറയുന്ന ചെറിയ റോളല്ല, സീനിയർ റോളുകൾ. Very true, very true. എന്തെങ്കിലും മറ്റു ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹലോ, കേൾക്കാം നിയാസ്. അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി, ഇതിനു വേണ്ടി സ്പേസ്. ഹലോ സാർ. sorry, yeah. Sir, one more question. Sir, കേൾക്കാവോ അപ്പോ? കേൾക്കാം. സാർ, ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി സൗദിയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ. ഒരേ സമയം അവര് കേരളത്തിലേക്കും ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ, ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള, ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകൾ, അതിന്റെ പേപ്പർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സഹായമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഇവിടെ വന്നൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ പലരും സോഫ്റ്റ്വെയർ പഴയ പോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ. പഴയ പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫിസിക്കലി പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ പഴയ കൺവെൻഷണൽ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ആണ്. We will help you to connect with our support agencies. They will do all these work on behalf of us. You don't need to travel to Kerala just to file a complaint or all those things. All these things can be digitally we can do. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ കേൾക്കാം. ഇപ്പോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഏത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനാണ് ഇപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ലേ, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഏതൊക്കെയാണ് അതൊരു രസമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട്. I can mention about the sectors. ഇപ്പം say for example, education sector, edtech is booming, and fintech, ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു നേരത്തെ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ സെഗ്മെന്റ്, അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഹൈപ്പർ ലോക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ്. ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിലൊക്കെ ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രോസറി ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഗിഗ് എക്കണോമിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതാണ് വന്നത്. ആൾക്കാർക്കൊന്നും സമയമില്ല. അപ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു തന്നാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. So that means the consumer tech, hyper local. And even ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളതിന് ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ ഓരോ സാഹചര്യത്തെയും വളരെ സാഗൂതം വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് പറ്റിയ, നമ്മുടെ അഭിരുചിക്കുള്ള, നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ഏരിയ ഉള്ള ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും. അതാണ് ഓൺട്രപ്രണറുടെ കഴിവ്. അല്ലാതെ ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം വേറെ ഹാർഡ്വെയർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാർഡ്വെയറിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യു മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്കിൽ സെറ്റ്. സോ ഫണ്ടമെന്റലി ഇഫ് യു നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഏത് സെക്ടറാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക, കുറച്ച് വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ന സെക്ടറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുൻപ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വെബിനാർ നടത്തിയിരുന്നു. എവിടെയാണ് അടുത്ത വർഷം അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കാരണം പ്രൈമറി ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഫണ്ടിങ് ആണ്. അപ്പൊ ആളുകൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു ആ ഭാഗത്തേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത്. എന്നോട് ഞാൻ കുറെ പേരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹെൽത്ത് ടെക് ഈസ് എ എമേർജിംഗ് സെഗ്മെന്റ്. ഇൻഫാക്ട് വൺ ഓഫ് അവർ ക്യാൻസർ കെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ദേ റീസെന്റ് ഗോട്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺലി, നാളെ മറ്റന്നാളെ ഫണ്ട് പത്രത്തിൽ വരുമല്ലോ, 50 ലക്ഷം ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് എഴുതിയുണ്ടായി. സോ ഓരോ സെക്ടറും നോക്കിയിട്ട് പൊതുവിലുള്ള കാലാവസ്ഥയും നോക്കി ചെയ്യാം. ഓയിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിലാണെങ്കിൽ ജനറലി പീപ്പിൾ വിൽ ഹെസിറ്റേറ്റ്. ക്ലൈമറ്റ്, എക്കണോമിക് ക്ലൈമറ്റ്, ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എവിടേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക.
ഓക്കെ, വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബിസിനസിന്റെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉണ്ടാക്കി. ആ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുമോ, നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണോ അല്ലയോ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ബിസിനസ്? അല്ല, ദാറ്റ് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വി ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് വൺ ഓഫ് അവർ ഫെലോസ്. ദേ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു പ്രൊവൈഡ് മോർ ഇൻസൈറ്റ് ടു ദ ഐഡിയ. അതിനേക്കാൾ സിമ്പിൾ പരിപാടി എന്ന് പറയാം, നിങ്ങളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്ക് ആരൊക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മളടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഗൂഗിൾ പോലും ചെയ്യാതെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ വലിയ ഐഡിയ എന്നൊക്കെ കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പലയിടത്തും പല രീതിയിലും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടും. അതിനെ പിവറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ പരാജയപ്പെടുന്നു, അതിൽ മാറിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും. മലയാളി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല അറബ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല വെസ്റ്റേൺ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസിക് കേസ് ഉണ്ട്. ആളുകള് പൊതുവെ ഓർഗാനിക് ഫുഡ് വില കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത് കുറവാണ്. അതേസമയം വയനാട്ടിലത്തെ കർഷകരെ മുഴുവൻ സംഘടിപ്പിച്ച് ഫെയർ ട്രേഡ് അലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താ ചെയ്യുന്നത്. അവർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് കൃഷിക്കാരെ മുഴുവൻ സംഘടിപ്പിച്ച് അതിനെ മുഴുവൻ എടുത്ത് UK കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ തയ്യാറായ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഒരു കസ്റ്റമറുണ്ട്. അത് അവരുടെ ഇന്നോവേഷനാണ്. ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ മിടുക്ക്. കസ്റ്റമറെ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളൊരു ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആശയത്തെ ഒന്ന് കസ്റ്റമറിനെ ഏത് കസ്റ്റമറിലേക്ക് പോകും, അവിടെ അത് ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, ഇതിനു മുൻപ് ആരൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ we will give you insight and we will connect with some of the good mentors as well. Okay. Thank you sir. ഹലോ സർ, എൻ്റെ പേര് നിയാസ് ആണ്. എൻ്റെ ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഈ ഫുഡ് ബിസിനസ് ഉണ്ട്, ഫുഡിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അതുപോലെ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുതിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയാസ് ഉള്ള ആളുകളായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർക്ക് നമ്മളെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ ലേബേഴ്സിനും സ്കിൽസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിന് ഈസി മാർഗമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ കുറെ ഇവന്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഈവൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ജൈറ്റെക്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ പലയിടത്തും പലതരം ഇവന്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഇവന്റുകളിൽ പോവുക, രണ്ട് നമ്മുടെ കുറെയൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാരെ ഈവന്റ് ഓരോന്നിനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ മാത്രമേ അതിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ഫ്രം അവർ സൈഡ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും, അയച്ചു തരാൻ പറ്റും. അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിങ്ങൾ ഫുഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചു നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ്. റൊട്ടി മേക്കർ, അതായത് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കല്, ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുക, ചപ്പാത്തി മേക്കറിന്റെ ഒരു മെഷീനാണത്. അത് ആളുകൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. നോട്ട് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആക്ച്വലി, അതൊരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ ചെയ്തത് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പൊറോട്ട മാസമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി എല്ലാം എൻഷുർ ചെയ്യും. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഉള്ളതിന് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആസ് എ ബിസിനസ് യു നീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എലിമെന്റ്. അതിന് പറ്റുന്ന കമ്പനികൾ ആരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഗിവ് ദിസ് ആസ് എ ചലഞ്ച് ടു ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 10 പൊറോട്ടയാണ് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് 100 പൊറോട്ട ആക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സപ്ലൈ ചെയിനിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ, ഇതാണ് എന്റെ ഇഷ്യൂ, ഇത് മാറ്റി തരണം. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അവരുടെ സാധനം. then you don't need to invest even a single penny. They will work on it. If they find a good solution, they'll come back to you and will submit. If you like it, you can purchase it or you can collaborate. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആണ്. അത് നല്ലൊരു ആശയമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കോസ്റ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഈ ഐഡിയാസുള്ള ആൾക്കാരെ എവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനൊന്നും ഒരു സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ പലയിടത്തും പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലയിടത്തും സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പലരെയും അറിയുക. അതാണ് ഒന്ന്. അത് ഇങ്ങനത്തെ ഇവന്റുകളിൽ പോകണം. ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്സുകൾ ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു സാബിർ വഴിയോ പിന്നെ സജിദ് വഴിയൊക്കെ അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഷെയർ വിത്ത് ഇന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്സുകളുടെ ലിസ്റ്റ്, ഇന്നതാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്നൊക്കെ അയച്ചാൽ യു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട്
you figure out ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, and we will connect them with you and you guys can take it forward. Okay, thank you so much. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് അഷ്റഫ്. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത്, നിങ്ങൾ IT അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സെക്ടറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനൊരു 5 വർഷം മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിലേക്ക്. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് IT അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് ഡിസൈൻ കുറച്ചും കൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആക്കി അതിനെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞത് IT അല്ലാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ, അതോ ഇപ്പോഴും IT അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെക്ഷന് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? അല്ല, ഇപ്പോഴതിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴേ പറയുന്നത് എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷനും ഉണ്ട്, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് you should get in touch with us, and especially with Maker Village, our hardware incubator. Okay, thank you. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹലോ, കേൾക്കാം. എൻ്റെ പേര് ജംഷീദ്. ഞാൻ ഇവിടെ റിയാദിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ അർബൻ പാർക്കിങ് അതുപോലെ ഹൈവേ മോണിറ്ററിങ് ഇതിനൊക്കെ നല്ല കോമ്പറ്റേറ്ററായ കമ്പനികൾ ഇപ്പൊ ആൾറെഡി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു. അതാണ് ചോദ്യം. പാർക്കിങ്ങില് there are 3, എൻ്റെ അറിവില് 3 കമ്പനികൾ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3 കമ്പനികൾ അർബൻ പാർക്കിങ്ങിൽ. ഹൈവേ മോണിറ്ററിങ് എനിക്ക് അത്ര പരിചയമില്ല, എൻ്റെ ഓർമ്മയിലോ എൻ്റെ ഇതിലൊന്നും ശ്രദ്ധയിലൊന്നും പെട്ടിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ കമ്പനികൾ, there are other companies are there. ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനികളുണ്ട്. മറ്റു ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് IT മേഖലയിൽ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അവർ ഏകദേശം ഒരു 2 മില്യണോളം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താണ്. അവർ ഒരു ERP സൊല്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈനാൻസ് മെയിൻലി അത് ഫൈനാൻസ് ലെവലിലാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു അതിനൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അവരെന്നോട് സൗദി അറേബ്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ അതൊരു ചെറിയൊരു എഫേർട്ട് എടുത്തിരുന്നു, പക്ഷെ അത് സക്സസ് ആയില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും? തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികളുടെ കാരണം ഗ്രോത്ത് എൻഷുർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് കണക്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അത് നമ്മൾ 3 തരത്തിലോളം ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ കമ്പനികളെ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. അത് ബൈ ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ടു അറ്റൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ്, മീറ്റിംഗ്സ്, സബ്മിറ്റ് ഇതിലൊക്കെ. രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് കോർപ്പറേറ്റുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഞങ്ങളുടെ ലോഞ്ച് പാഡിൽ ഇവർക്കൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബിസിനസ് ഇവരെ ഇവരുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ we would be happy to support them. Oh, sure. Definitely we'll do that. Thank you, sir. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഞാൻ വീണ്ടും അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് കൂടി വീണ്ടും വന്നതാണ്. സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം സെക്ടർ വേറൊരാളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഏതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ സെക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന്. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സാറ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തത് എഡ്യൂടെക് എന്നാണ്. ഈ എഡ്യൂടെക്കിന് നമ്മൾ പറയുമ്പം അതിൽ പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ന്യൂ ടെക്നോളജിയും കാര്യങ്ങളും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റിലാണോ, ഏത് മേഖലയിലാണ്? അതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. അതില് ഒന്ന്, ഞാൻ മൊത്തം സെക്ടർ പറയുന്നതിൽ ആദ്യം എഡ്യൂടെക് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ എഡ്യൂടെക് ആണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അർത്ഥം ഒരിക്കലും കരുതരുത്. കുറെ സെക്ടറുണ്ട്, അതിലൊന്ന് എഡ്യൂടെക് ആണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ എഡ്യൂടെക്കിൽ വരുന്നത് തന്നെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ AIML-ഉം ബിഗ് ഡാറ്റയൊക്കെ വന്നതിൽ മറ്റ് പല വർക്ക് പ്ലേസിനെയും ഒക്കെ ബാധിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാത്തൊരു മേഖലയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. കാരണം ഇത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർഫേസ് കൊണ്ടതാണ്. ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ഇപ്പോഴും തന്നെ
കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ബൈജൂസ് ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യൂണിക്കോൺ, കേരള അല്ല അത്, എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് പറയാം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള യൂണിക്കോൺ ആണ് ബൈജൂസ്. അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, അത് ഓൺലൈൻ ബേസിക്കലി ഒരു ട്യൂഷൻ ആണ്. ബേസിക്കലി ബൈജു ആണ് അവരുടെ മാർക്കറ്റ്, അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ്, അവരുടെ അംബാസഡർ ഒക്കെ ബൈജു ആണ്. നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എടുക്കുക. എഡ്യൂടെക്കിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഓൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രിവാൻഡ്രം പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആയിരുന്ന രാജൻ സിംഗ് ആണ്. അദ്ദേഹം ജോലി രാജിവെച്ച് മെക്കൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മെക്കൻസി അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്, കൺസൾട്ടൻസി. അതിൽ നിന്നും വന്നതിന് ശേഷം അതിന് വൈഫ് ഇപ്പോഴും സെക്രട്ടറിയാണ്, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹം സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്. സയൻസ് പഠിപ്പിക്കലാണ്. അത് സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറെയും വെക്കും. അതായത് സ്കൂളിൽ പിന്നെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിന് പുറമെ അതിന് പുറമെ ഇവരുടെ ഒരു ടീച്ചർ പോയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യും. ടെക്നോളജിയും ഓൺലൈനും ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം ഫിസിക്കലും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു മോഡലാണ്. ബൈജൂസിന്റെ മുഴുവനായിട്ടും ഓൺലൈന് മാത്രമാണ്. ദേർ ആർ കമ്പനീസ് ഉള്ളത് കുട്ടികളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടെത്തുക. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടെത്തിയാൽ അവരെ ഓരോ വഴിക്കും തിരിച്ച് വിടാൻ പറ്റുന്ന കുറെ. കാരണം ഞാൻ 10 വർഷത്തോളം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്പേസിലും കൂടിയായിരുന്നു. എനിക്ക് അതിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പേസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. IBM വാട്സൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങളിൽ പലരും അതിലുണ്ട്. IBM വാട്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മളത് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ജയിക്കുമോ തോൽക്കുമോ എന്നുള്ളത് പറയും. അത്രമാത്രം സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ ടെക്നോളജി. അതിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് ആളുകളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഞാൻ IBM പറയാൻ കാരണം IBM ഒരു കോമ്പറ്റേറ്ററും കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. IBM വാട്സൺ സാധാരണ മെയിൻ ഫീൽഡ് ആവുന്നത് മെഡിക്കൽ അല്ലേ? മെഡിക്കലുണ്ട്. മെഡിക്കൽ മാത്രമല്ല, അവർക്ക് 7-8 സെക്ടർ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദെയർ ഇന്നോവേഷൻ സെന്റർ ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. ഐ വർക്ക് വെരി ക്ലോസ്ലി വിത്ത് IBM ഇന്നോവേഷൻ ടീമിനാണ്. അത് അനലിറ്റിക്കലാ, പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ്. ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടെത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള കമ്പനികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് നടത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്. മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളത്, കഴിഞ്ഞ സീഡിംഗ് കേരളയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്ന എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർ ചെയ്യുന്നത് PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കുക. PSC പരീക്ഷയുള്ള സാധനങ്ങൾ. നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്, കേരളം പോലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് നല്ല അറിയാം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ മാത്രം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ടീമുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർക്കും ഉള്ളത് എഡ്ടെക് സൊല്യൂഷനാണ്. സോ എഡ്ടെക് ഇസ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 45 ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് സ്കൂളിൽ മാത്രം പഠിക്കുന്നത്. 45 ലക്ഷം. ഇന്ത്യ മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മില്യൺസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് അത്രയധികം ഉണ്ട് വേൾഡ് മുഴുവൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. യു ക്യാൻ ടേക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോഴ്സറ, ഉഡമി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എണ്ണം ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടറിംഗ് കോഴ്സ്. And you can even think about skill development domain also. That also comes under the EdTech. So പെഡഗോഗിയിലുള്ളതായിരിക്കാം, അസസ്മെന്റിലുള്ള കമ്പനിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, പിന്നെ കോച്ചിങ്ങിനുള്ളതായിരിക്കാം, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കാം, ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ്ങിനായിരിക്കാം, ഈവൻ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് MIS is another thing. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഒരു ടീമിനെ വെച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ പാരന്റ്സിന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സാധനം. That again falls under the EdTech category. It's a ocean actually. And നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് irrespective of the sector, what we need to do would be that നമ്മൾ കസ്റ്റമറുടെ ഒരു പെയിൻ പോയിന്റ് കണ്ടെത്തുക. കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള പെയിൻ പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതിലൊരു അവരുടെ പെയിൻ പോയിന്റിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക. ചിലപ്പോൾ അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് സർവീസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലവിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി. Whoever creates platforms, they will rule the world. അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ ചെറിയ ഒരു പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാലും it will be huge market. And you don't need to think about outside India. ഇന്ത്യ തന്നെ ഇല്ലേ, ഇന്ത്യ സത്യത്തില് പലരും കാണാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഇതൊരു. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ 130 കോടി ആളുകളില് അതിലെ ഒരു 10% കിട്ടിയാൽ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഹ്യൂജ്. ആൻഡ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബാർബേഴ്സിനെ കിട്ടാനായിരുന്നു. മുടി വെട്ടണല്ലോ, എല്ലാരും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ദർ ഇസ് എ കമ്പനി കോൾഡ് ജോബോയ്. ജോബോയ് ഇന്ന് അർബൻ ക്ലാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത്.
എല്ലാ സർവീസും ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവരെ വിളിച്ചാൽ മതി, അവര് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്ലംബിങ്ങിനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ കട്ടിങ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാധനം മേടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക്കാനായിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് അനദർ ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓൾ. ഇപ്പോ നമുക്ക് അറിയാലോ ഇഫ്താറിനുള്ള സമയമായി വരുന്നു. റിയാസ് സാറിനും ഇനിയിപ്പോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. എൻ്റെ പേര് ഷമീർ എന്നാണ്, ഞാൻ റിയാദിൽ നിന്നാണ്. പൊതുവേ നമ്മുടെ കേരളം ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല എന്നാണ് ഒരു ഗ്ലോബലി അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റർഫിയറൻസും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പൊതുവെ പ്രവാസികളായപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സേഫ് സോൺ എന്ന നിലക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറ്. ഇനി ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പിന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നാട്ടിലുള്ളത് പൊതുവെ. റീസെന്റ് അറിയാം ഒരാൾ പോലും സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു, ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ലൈസൻസിങ്ങും മറ്റുള്ള ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ എന്ത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സഹായം സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ട് എലമെന്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ജനറലി നമ്മളാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കേരളം ഇത്ര മോശമാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ടേക്ക്. കാരണം അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് നാട്ടിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിതിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല, കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ഒരു കേസ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാനാ. ഞാനിത് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പൈസസ് കയറ്റി അയക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ആളോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എനിക്കത് 2 മാസം മുൻപ് അദ്ദേഹം ഈ പാസ്റ്റ് അവേ, വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യം ഞാൻ 2-3 കമ്പനികളുടെ പേരും പറയാം. എന്നിട്ട് ഡെൻ കെയർ, SFO, പെൻപോൾ, ഈ കമ്പനികളൊന്നും ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഇവരൊക്കെ ലോകത്തിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ 1 കമ്പനികളാണ്. ഞാൻ ഇവരെ പലരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ജോർജ് സാറോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴുള്ളവർ അദ്ദേഹം ജോർജ് പോൾ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം, നമ്മൾ പുറത്തൊന്നും അധികം പറയാതിരുന്നാൽ മതി, നമ്മൾ വലിയ കമ്പനിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കേരളത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള പരിപാടി, പുറത്തേക്കൊന്നും വരാം, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകും ഈ സാധനത്തിലേക്ക്. ദിസ് ഇസ് വൺ എലമെന്റ്. സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമരം മൂലം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ബാഗേജ് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഞങ്ങളിത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വന്നപ്പോൾ ഐ കം ടു ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോയിന്റ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു കാര്യം, സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതൊരു കമ്പനി സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 ദിവസം കൊണ്ട് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊമോഷന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടണം. അത് ഓൺലൈനാണ്. അത് 1/2 മണിക്കൂർ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 1/2 മണിക്കൂർ മതി. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാവുന്നേ. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളൊന്നും പിന്നെ പൊല്യൂട്ടഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസോ പ്രോബ്ലംസുകളോ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബിഗ് കൺസ്ട്രെയിന്റ്. I strongly urge all of you to think about some innovative ideas or product to start from Kerala. എസ്പെഷ്യലി ഈ സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് മെക്കാനിസങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ let me hand over the podium to Mr. Riyaz Ahmed to have a vote of thanks. Please, Riyaz. Riyaz, are you there? Yeah. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, good. Go ahead. Okay. Assalamu alaikum, Riyaz Ahmed sir, and assalamu alaikum all our beloved IT members. See, we had a very good session about the startup mission and the activities it is going on, and I think IT members might have benefited from this talk. They'll be having more ideas right now. Maybe
the type of investment or type of ideas which they can create. This actually is a very good session where the IT members can utilize in the future. Okay. Thank you one and all for all the time you spent here, and thanks once again to Mr. Riaz Mohammed, Startup Mission Director. His time is spent here. Thank you, Shannon. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Before we part, Okay, Riaz. ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ വന്നായിരുന്നു. ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നത് റിയലി അപ്പോളജൈസ് ഫോർ ദാറ്റ്. പക്ഷെ അത് നെക്സ്റ്റ് ഇവന്റിൽ നമ്മളത് മറ്റേ 500 യൂസേഴ്സിന്റെ ലൈസൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ലൈസൻസ് അത് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അതിനെന്താ ടെക്നിക്കലി എന്തോ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. 100 യൂസേഴ്സിൽ മറ്റേ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആയി പോയി. വി വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം. Thank you very much, everyone. If there is anything else, then Sajid, do you have something? No, it's okay. Because we already timing exceed, I think. We can wind up now, yeah? Thank you very much. Thank you very much for all of you. Riaz sir, especially, thank you very much. Even though we took along more time than we expected, it was really a fruitful discussion, and we will get back to you. And we would like you to support us in all the ways possible when we are back home. Thank you very much. Have a nice evening. Stay home, stay. Thank you.